मौत और शैतान ते फतेह पाई से। आओ अज असीं बाणी दे विचों पढ़ के वेखदे आ बाणी सानू की समझाउणा करदी है। बड़े ध्यान दे के सबना ने सुनना है। पढ़दे हां मत्ती दी अंजील ओदा 28 अध्याय एक आयत दे विचों अज बाणी पढ़ के वेखणी है। मत्ती दी अंजील ओदा 28 अध्याय एक आयत तो अज असीं पवित्र बाणी पढ़ के वेखणी है। बाणी सानू की समझाउणा करदी है। अज असीं प्रभु यीशु मसीह दे जी उठण बारे वेखना है। प्रभु दी बाणी सानू की समझाउणा करदी है। बड़े ध्यान दे के सबना ने सुनना है और पढ़ने वाले ने बड़े ध्यान दे के पढ़ना है। पढ़ते ने हाँ जिस किसी नूं भी परमेश्वर दे वचन दे विचों ਇਹ ਹਵਾਲਾ मिल गया होवे। जब शब्द का दिन बीत गया, जब शब्द का दिन बीत गया, शब्द का दिन जिहड़ा है शनिवार का दिन सी। एनू ध्यान दईए शब्द का दिन जिहड़ा शनिवार का दिन सी। प्रभु की बाणी कह रही आ जब शब्द का दिन बीत गया, शनिवार का दिन जब बीत गया, प्रभु की बाणी की समझाउणा करदी की कुछ होया सी। जब शब्द का दिन बीत गया था, जब शनिवार का दिन बीत गया, हफ्ते के पहले दिन पौ फुटण दे वेले, हफ्ते के पहले दिन ऐतवार नूं पौ फुटण दे वेले, कहण तो भाव सूरज निकलण तो पहला मरियम मगदलीनी ते दूजी मरियम मगदलीनी ते दूजी मरियम, ध्यान दियो मरियम और मरियम मगदलीनी जिहड़ी है वो मरियम है जिहदे विचों 7 भूत निकले सन। 7 भूत निकले सन। वो यीशु मसीह दे दर्शन करने लई वो कबर ते आउंदी है। ਇਹਦਾ हवाला मिलता है मरकस ਉਹਦਾ 16 अध्याय ਉਹਦੀ 9 आयत ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮਰਕਸ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਮਰਕਸ ਉਹਦਾ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਸ਼ਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੜਕੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 7 ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਸਭ ਲੱਗ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੂਤ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੰਡਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? कबर ते गई आ। वो जानती सी प्रभु यीशु मसीह ने जेड़ियां अपने जीवन वाले भविष्यवाणियां कीतियां सी वो पूरीयां होणगियां। वो की गल्लां करदी बड़े ध्यान दे के सुनदे। दोबारा से आयत नूं पढ़दे ने आ हफ्ते दे पहले दिन उन्हें तड़के जी उठ के हफ्ते दे पहले दिन जी उठ के पहला मरियम मगदलीनी नूं प्रभु यीशु मसीह ने पहला मरियम मगदलीनी नूं उसने 7 भूत कढे सन। जेदे विचों 7 भूत कढे सन दिखाई दिती। सब बोला हालेलुया हालेलुया। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੰਡਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। 7 ਭੂਤ ਸਨ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਖੰਡਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? अपने गुरु ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? कोई है?
कोई है? प्रभु यीशु मसीह ऐसा है बेकार जिंदगी को आशीष वाली बनाने वाला है। मरियम मगदलीनी है जिहदे विचों 7 भूत निकले सन। और तड़के उठी है मरियम, और मरियम मगदलीनी गई है कब्र ते गई है, वो वेखदी है मैं प्रभु यीशु मसीह दे दर्शन करांगी। उन्हें क्या सी, मैं तीजे दिन की हो जावांगा, तीजे दिन की करांगा, जी उठांगा, मैं उहदे दर्शन करने जानी हां। ते प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने दिते सन, दर्शन दिते सी। सब बोल हालेलुया, हालेलुया। ये ओ मरियम मगदलीनी है जिहदे विचों 7 भूत कढे सन। मत्ती दी अंजील विच आज ने प्रभु दी बाणी की समझाना करदी है। जब सप्ते दिन बीत गया, जहां शब्द दा दिन बीत गया, दिन शनिवार दा दिन जेड़ा बीत गया सी, हफ्ते दे पहले दिन पौ फुटन दे वेले ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੌ ਫੁੱਟਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਬਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ। ਹਾਂ, ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਭੂਤ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਮਰੀਮ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਭੁਚਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੂਤ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਬਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਰੇੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਆਪ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਿਊਮ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਸਤਰ, ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਚਿੱਟਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਰਾਖੇ ਕੰਬ ਉਹਦੇ ਉੱਠੇ, ਭੈ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਵਾਨੇ ਸਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਖੇ ਸਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨ। ਪਰ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹ ਤੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਤ ਨੇ, ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਡਰੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਲਦੀਆਂ ਹੋ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣ ਅੱਜ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਵਰਗਦੂਤ ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਰਿਯਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੇ, 3 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 3 ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਮਰਿਯਮ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਦੀ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 40 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 28 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 6 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਰਿਯਮ ਮਗਦਲੀਨੀ, ਮਰਿਯਮ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਭਾਲਣ ਆਈ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ
क्योंकि जिस तरह यूनाह 3 दिन ਅਤੇ 3 ਰਾਤ ਮੱਛੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। सब लगा हालेलुया। ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਨਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਤ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੂਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਅੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯੂਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਛਲੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਜਾਗ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਰਕਤ ਲੈਣ ਆਏ ਆ। ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ। ਹੁਣ ਭਾਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੋ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿਓਗੇ, ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਓ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿਓ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਤੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਓ ਇਸ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੀਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। 3 ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਹੜੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਰਕਸ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 33 ਔਰ 34 ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਰਕਸ
ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 33 ਔਰ 34 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪੈ ਫੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਮਰੀਮਾਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਭਾਲਦੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਕਬਰ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਲਦੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਜੇ? ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਤ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਇੱਕੋ। ਉਹ ਨਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮਰਕਸ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 33 ਔਰ 34 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੜਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਜੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਵੇਖ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਜਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਟੰਗ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਰੱਖ ਨਾ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਸੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਮਰਕਸ 10 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 33 ਔਰ 34 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਜਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਕੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੱਠੇ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਣਗੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 39 ਕੋਰੜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਜੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਹਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਜੀ ਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, 3 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
मर के भी और रूहां दे जहान नूं चले जांदा है। रूहां दे जहान नूं जाके रूहां नूं उपदेश करदा है, कुछ उन्हां दे नाल गल्लां बातां करदा। ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 और 20 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮਰ ਕੇ ਵੀ प्रभु यीशु मसीह रूहां दे जहान नूं चला गया सी। सब बोल हालेलुया। लोग कहंदे पता नहीं कित्थे रिहा होवेगा, की करदा होवेगा। ਉਹ मर के भी काम कर रहा सी। ਉਹ महान है। सब बोल हालेलुया। ਉਹ मर के भी महान है और ਤੁਹਾਡੇ और ਮੈਨੂੰ एक उपदेश दे रहा सी और ਉਹ कह रहा है ਤੁਸੀਂ कोई चिंता करनी। कहना मेरे ते मौत दा कोई डांगे नहीं चलिया। हाँ जी, पहला पत्रस 3 अध्याय 19 पढ़ देने आ। बाणी की समझना कर दिया, बड़े ध्यान देके सबड़ा ने सुना है। वो मर के किथे गया सी? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਮਨਾਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 19 और 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰਹ ਦੇ ਦਿਨੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਜਦ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ, ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਆ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਜੇ ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਵਰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਨ ਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਭੈਣ ਦੀ, ਵੀਰ ਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ नहीं गया। जेकर गल करिए ਉਹਨੇ बड़े माड़े कर्म कीते आ, ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਯੂਬ 34 ਅਧਿਆਇ 23 ਆਇਤ ਦੱਸਦੀ ਆ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। रूहां दे जहान नूं चला गया सी पर प्रभु यीशु मसीह नूं कबर भी रख पाई नहीं रख पाई। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। आओ बड़े ध्यान दे के सुनदे आ। कबर भी इहनूं रख नहीं पाई, कबर भी इहनूं रख नहीं पाई। प्रभु यीशु मसीह गया है, यरूशलेम नूं जांदा है और दसदा है अपने चेलियां नूं अपने जीवन दी वारदात। कहंदा मेरे नाल आ भाणा वापरेगा, मेरे नाल इस तरह होवेगा, मैनूं मारिया जावेगा, मैनूं कुटिया जावेगा, मैनूं कोड़े मारे जाणगे, मैनूं मेरे मुंह ते थूकिया जावेगा और अनेक लोग मेरी बेइज्जती करनगे। इत्थों तक मैं मौत तक भी पहुंच जावांगा, मर भी जावांगा पर तां भी तीजे दिन की हो जावांगा, तां भी तीजे दिन की हो जावांगा, जी उठांगा। कहता मैनूं कब्र भी रख पाएगी नहीं रख पाएगी। आओ पढ़ के वेखदे हां रसूलां दे करतब 2 अध्याय ਉਹਦੀ 24 ਆਇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕਰੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆ ਕਰੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਆ? ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਬਾਣੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਠਹਿਰਾ
सारे बंधन खोल के जवालिया हाँ जी जुबालिया है क्यों जो ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਭ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਕਬਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ खोल देते सी सब लोग हालेलुया तोड़ देते सी सब लोग हालेलुया हालेलुया ध्यान दिया करिए सब लोग हालेलुया दोबारा से आप लोग पढ़ लें ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ उसे नु परमेश्वर ने ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਕੇ हाजी जेड़े बंधन सन खोल के ਜਵਾਲਿਆ जवाब दिता प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिता सी गवाही दे रहा है ਉਹਨੇ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ये क्योंकि ये गल अणहोनी सी जेकर वो मुर्दਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ना जी उठदा ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ क्यों जो कबर दे वास विच रहे सब लोग हालेलुया अजी जो भैणों ते भराओ ये अनहोना सी कबर ਨੂੰ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੀ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੱਥਰ ਨਾ ਰੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਸੀ ਪਤਰਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੇ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਭੜੀ ਥਾਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਪਾਈ नहीं कर पाई और कब्र भी इन्हें बहुत ही देर तक रख पाई नहीं क्योंकि उस तो बाद जब जी उठा है अजी जो भैनों ते भराओ 40 दिन ते 40 रातां अपने लोगों दे विच विचरिया है प्रचार करन लगा है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा है ओदे जी उठण तो बाद उस टाइम स्वर्गां नूं नहीं चला गया प्रभु दी बाणी गवाही देती है और रसूलां दे कर्तव्य 1 अध्याय 3 नाम दस दिया 40 दिन 40 रातां और पृथ्वी ते रहा है अपने लोकां दे विच विचरदा रहा है अपने लोकां नूं दिखाई देंदा रहा है जेड़े दिखाई दिते लोक सन ओ 500 लोक सन 500 लोकां नूं प्रभु यीशु मसीह ने जी उठण तो बाद दर्शन दिते आ 500 लोकां नूं प्रभु यीशु मसीह ने जी उठण तो बाद दर्शन दिते आ दर्शन दे के फिर वो आकाश नु गया है फिर वो स्वर्गां नु गया है क्योंकि सानू बाणी दस दिया अब सूला दे कर्तव्य 1 अध्याय 11 आयत दस दिया जब जी उठ गया है प्रभु यीशु मसीह मुर्दे च जी उठा है 40 दिन ते 40 रातां अपने चेलियां दे नाल और अनेक लोकां दे नाल गल्लां बातां करदा है अनेक लोकां दे नाल गल्लां करदा है अनेक लोकां दे विच विचरदा है और आखदा है भाई तुसी हुण गवाह बनो तो मेरे गवाह नहीं सी बनदे ओ कहंदा सी शक करदे सी तू सच्ची होई है अपना हाथ विखा मैं हाथां दे छेकां विच उंगलियां पाउणा चाहना आ अपने पैर विखा मैं पैरां दे छेकां दे विच उंगलियां पाउणा चाहना आ पर उन्हें कहा धन होणगे ओ लोग जिहड़े बिन वेखिया मेरे ते की करदे आ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੌਮਾ ਤੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ अपने लोगों के बीच विचरता है अपने चेलियां के नाल गल्लां बातां करता है और भी अनेक लोग ने 500 लोगों को दर्शन देता है 500 लोगों के नाल गलबात करता है 40 दिनों दे विच आप जब 40 दिन पूरे हो जाते आ उस तो बाद प्रभु दी बाणी सानू की समझाना करदी बड़े ध्यान दे के सुनदे आ रसूलां दे करतब 1 अध्याय ओदी 11 पढ़दे ने बाणी की समझाना करदी है उस तो बाद समाप्ति वाल चलदे आ
ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ हे ਗਲੀਲੀ ਪੁਰਖ हे गलीली पुरखो ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ हे गलीली पुरखो ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਜੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਸਭ ਬੋਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲੇਗਾ ਹੈ ਏ ਗਲੀਲੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਘਸੀਟਿਆ ਥੁੱਕਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਇਹਦੀ 7-8 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 7-8 ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ हे ਗਲੀਲੀਓ ਵੇਖੋ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਵੇਖੋਗੇ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਹਰੇਕ ਅੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗੀ ਨਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿੰਨਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵਿੰਨਿਆ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਥੁੱਕਿਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਮੇਰੇ ਵੰਡ ਲਿਆ ਪਸਲੀ ਕਲੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ ਆ ਅਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਗਲੀਲੀਓ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਰ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਅਜਿਜੋ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਅਟੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਜੋ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਓ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਛਲ ਖੇਡਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਛਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਆਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਹੈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵਾਈ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਮਾਂ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਪਿਓ ਤੇ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਆ ਝਾਤੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ
विश्वास टुट जाएगा। पता नहीं इनू कदों रब ने पर्दा देना कि नहीं। कहता कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जेड़ा अपने मित्रां दे लई कोई जान देवे। कहता मैं आ जेड़ा अपने मित्रां दे लई देना आ। जान दित्ती सी प्रभु यीशु मसीह ने, जान दित्ती आ और जान दित्ती आ और वादा भी कीता। यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय दे विच आख्या है मैं जाना हां, मैं तुहाडे लई जगह तैयार करदा हां, जिथे मैं होवांगा उत्थे कौन होवेगा? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਆ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣੇ ਕੀ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਆ ਉੱਥੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। प्रभु यीशु मसीह महान है, ता करके वो भविष्यवाणियां कर गया है, कह गया है मैं जाना हां, मैं जाना हां। जिस तरह तुसी आकाश नू मैनू जांदा वेखदे जे, एक समा आवेगा आउंदा भी इसे तरह ही देखोगे। पर तुहाडे नाल एक वादा करदा हां, जिथे मैं आ उत्थे कौन होवेगा? अजीजो भैणों ते भराओ, तुहाडे और मेरे नाल वादा कीता, पर अज सानू विश्वास करने की जरूरत है। अज विश्वास करिए, भरोसा करिए, एहो ही प्रभु यीशु मसीह महान है। देखो कितनी बड़ी गवाही है मरियम मगदलीनी दी। ये जीवन दे विच सब तो बड़ी गवाही है। कहंदा मेरे अपने कहंदी छड्ड गए, क्योंकि जिन्हों 7 भूत चपड़े हो ना, तुसी गरसेनियां बारे जरूर पढ़िया होवेगा। मरकस 5 अध्याय ओदे विच लक्षरसाना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਭੂਤ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਭੂਤ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 5 ਜੀ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੜ ਦੋ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਨੇ ਖਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਲੜਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਭੂਤ ਆ? ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਆ। 5 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ? वक्त पा छड़िया। जो 7 हो गए तो सत्तू साडे 49 जी कल्ले नूं सांभण वाले चाहिए। सब बोल हालेलुया। एक जाने दे मगर कल्ले दे मगर बरात भी तुरी फिरदी आ, फड़ दो दवा करा दिंदा आ। इस करके ओदे विच 7 भूत सन। भूतां नूं प्रभु यीशु मसीह ने कढ दित्ता सी, तां करके ओदे जीवन विच एक गवाही बन गई सी। ओ यीशु मसीह दा साथ छड्डदी ते सानू भी कदे भी जदों यीशु मसीह ने साडे नाल भलाइयां कीतियां ने, ते सानू भी प्रभु यीशु मसीह नूं भुल जाना चाहिदा। ओ भुल गई सी, उन्हें कहा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सी मैं तीसरे दिन जिंदा हो जावांगा। ओ गई आ, ओनू विश्वास सी मैं जावांगी ते तड़के ओदे की कर लवांगी। ते दर्शन कीते कि नहीं? बाइबल ने की दस्या? दर्शन कीते कि नहीं कीते? आ जिंदे दे के मुर्दे दे? जिंदे दे के मुर्दे दे? तुसी भी इसे तरह करोगे। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। इस करके प्रभु यीशु मसीह दी भलाइयां नूं याद करया करो। प्रभु यीशु मसीह ने साडे जीवन में आ काम कीते आ, और तड़के उठ के परमेश्वर दा धन्नवाद करया करो। जिस तरह मरियम मगदलीनी विश्वास नहीं छड्डदी, माफ करे कोई समा आवेगा लोगों का भरोसा रखा ते घोड़ियां गया, पर साडा भरोसा यीशु मसीह ते होना चाहिए। सब लोग हालेलुया। लोगों का भरोसा रखा ते घोड़ियां ते हो सकदा आ, साडा भरोसा कहदे ते होना चाहिए आ, यीशु मसीह ते होना चाहिए। सब लोग हालेलुया। ऐसे विश्वासी बन जाना है, ऐसा भरोसा बना लेना है। मरियम मगदलीनी की तरह उन्हें भरोसा रखा ते जिंदे नूं ही पाया सी। सब लोग हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां दी बावां दोवें खड़ियां करके बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज इस तरह ही खुशी का दिन सी, और बड़े असीं जोश दे नाल नारे भी मार रहे हैं और प्रभु नूं महिमा दे रहे हैं। इस तरह सदा महिमा इनू देते रहना है। ये नहीं कहना पता नहीं उन्हें किदों आना है, वो उसी भरम नहीं करना ते वहम नहीं करना। जिहड़ा कह के गया है वो जरूर आवेगा। इस तरह अपने जीवन दे विच चलते रहना है, अपने जीवन नूं इस तरह प्रभु दे नाल जोड़ के रखना है। जिस तरह मरियम मगदलीनी ने कीता सी, इस तरह असीं भी अपने विश्वास को मजबूत करना है। एक परमेश्वर दा पाक और पवित्र कलाम है, पढ़े सुने जाने वाला परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देवे। आमीन। सारी संगत को अपने दास नाम प्यार करिए।